بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس جنات کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس گھر میں جنات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ جنات واقع ہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ جنات کے حوالے سے کہ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی ہوتے ہیں، اور جنات جو ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی نکاح ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا اور انٹرسٹنگ خوبصورت واقعہ اور جو کہ سچا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کی معلومات میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اضافہ ہو، اور اگر اچھا لگے اور میری بات اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور بتائیے گا بھی کہ آپ کو کیسی لگی۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ ان کی نیند ایسی تھی کہ ان کے دروازے پہ ذرا سی بھی دستک ہوتی تو وہ جاگ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ رات کا جو پہر ہے وہ چل رہا تھا اور مولانا صاحب کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب دستک ہوئی تو مولانا صاحب اٹھے اور اٹھ کے دروازے کے پاس گئے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو نوجوان ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ ان دو نوجوانوں سے مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو وہ دو نوجوان مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی ہے اور آپ کو ہم لینے آئے ہیں تاکہ آپ آئیں اور نکاح پڑھوائیں۔ مولانا صاحب ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ میں آپ دونوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو لہٰذا آپ کون ہو؟ تو ایک لڑکا جو ہے وہ اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام جھنجار ہے، اور دوسرا جو لڑکا ہے اس کا نام افق ہے۔ جب مولانا صاحب نے یہ دونوں نام سنے تو ان کو بڑا عجیب لگا، کیونکہ ایسے نام انہوں نے کبھی نہیں سنے تھے کسی کے، جھنجار اور افق۔ خیر مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کہاں جانا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ساتھ میں جو دوسرا گاؤں ہے وہاں جانا ہے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ مولانا صاحب جو ہے گھر آئے، جو انہوں نے تیاری کرنی تھی وہ کی اور وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ اب وہ دونوں لڑکے آگے آگے اور مولانا صاحب ان کے پیچھے پیچھے اس گاؤں کے ایک میدان میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہاں روشنی کا بہت اچھا انتظام ہوا تھا، وہاں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ مولانا صاحب جیسے ہی اس میدان میں انٹر ہوئے تو ایک شخص کو جو کہ شلوار قمیض پہنے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا، آتے ہی مولانا کو سلام کرتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے، اور وہ لڑکے کا باپ تھا، جو دولہا تھا اس کا وہ باپ تھا۔ وہ مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ میں دولہے کا باپ ہوں تو اس لحاظ سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ خیر وہ آگے ہی بڑھے کہ آگے پھر ایک شخص آیا جو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے۔ اب مولانا نے ادھر ادھر دیکھا، کیونکہ مولانا صاحب اس گاؤں سے اچھے خاصے واقف تھے، لیکن وہاں پہ اس گاؤں کا کوئی بھی شخص انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور لوگ بہت سارے تھے۔ مولانا صاحب نے جو لڑکی کے والد ہیں ان سے کہا کہ اس گاؤں میں تو میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا اس گاؤں کا بندہ۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اچھا۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے کو آواز دی، وہ لڑکا ان کے پاس آیا تو اس آدمی نے اس لڑکے سے کچھ کہا، پھر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔
फिर थोड़ी ही देर में मौलाना साहब को वहाँ उस गांव के बंदे नज़र आना शुरू हो गए। एक वहाँ का बंदा था और उसकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ पे वो कारोबार करता था। तो वो शख्स भी मौलाना साहब को नज़र आया। अब मौलाना साहब ने उससे भी हाल चाल पूछने की कि आपका क्या हाल है, आपकी दुकान ठीक चल रही है? तो उस शख्स ने चौंकते हुए ये जवाब दिया कि हाँ जी 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 ठीक चल रही है। थोड़ी ही देर गुजरी तो मौलाना साहब को वो ले गए कि आए और निकाह पढ़वाएं। मौलाना साहब गए, मौलाना साहब ने जो लड़की थी, जो लड़का था, उनका निकाह पढ़वाया। उसके बाद मौलाना साहब को खाना भी खिलाया गया। मौलाना साहब कहते हैं कि ऐसा लजीज खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। फिर मौलाना साहब को उन्होंने कुछ पैसे दिए और साथ मिठाई भी दी, और फिर वही दो लड़के मौलाना साहब को घर छोड़ने के लिए आए और घर छोड़ के चले गए। अब मौलाना साहब ने पैसे और मिठाई रखी और सो गए। सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ। तो जब वो दूसरे दिन अपने गांव में मस्जिद में जाते हैं और बाहर बाज़ार में जाते हैं तो वो शख्स उन्हें मिल जाता है जिससे रात को उन्होंने मुलाकात की थी, जो वहाँ उस गांव का एक ताजर, कह लें कि ताजर था। अब मौलाना साहब उससे मिलते हैं और कहते हैं कि रात को आप शादी पे जो है मैं ऐसे ही चला आया, आपसे मिला नहीं, ऐसे कुछ बात की उन्होंने। तो वो शख्स चौंक गया कि कौन सी शादी, रात को तो मैं अपने घर था। मौलाना ने कहा कि नहीं, रात को मैं आपके गांव आया था, आप भी शादी में शरीक थे और काफ़ी और लोग भी गांव के थे जो शादी में शरीक थे। मैंने वहाँ पे निकाह पढ़वाया। उन्होंने नाम बताए कि इस तरह दो लड़के आए थे और मुझे लेके गए थे, तो ऐसे मैंने निकाह पढ़वाया, तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है या फिर आपने रात कोई ख्वाब देखा है, हम लोग तो नहीं थे। खैर मौलाना साहब खामोश हो गए। उन्होंने जो दो तीन और बंदे वहाँ देखे थे उनसे भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो रात कहीं गए ही नहीं, हम तो अपने घर में थे। फिर मौलाना साहब घर आए और घर आके वो पैसे और मिठाई देखी। फिर मौलाना साहब को इस चीज़ का यकीन हुआ कि रात को जो उन्हें लेके गए थे और जिनका निकाह उन्होंने पढ़वाया है वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो जिन्नात थे, वो जिन थे। अब जिनों में भी शादियां होती हैं और कहते हैं कि जिनों का जो खाना पीना होता है वो आम, हमारा जो आम इंसानों का है उससे कहीं गुना ज़्यादा लजीज होता है और मज़ेदार होता है। जिनों में भी ऐसे ही निज़ाम है जैसे हम इंसानों का है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हैं, वरना जिन्नात भी बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। क्योंकि इसका जिन्नात जो है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है और उनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। जब मगरिब की अजान होती है उस वक्त कहते हैं कि घर के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दो, क्योंकि जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा आती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान के जो जिन्नात के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं और जिन्नात ज़मीन पे ऐसे गिरते हैं जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं। तो इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं और हम झुटला नहीं सकते कि जिन्नात नहीं होते। जिन्नात होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जैसे कि कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं और कुछ इंसान बहुत बुरे होते हैं, इसी तरह जिन्नात भी ऐसे ही होते हैं। आज की जो ये मालूमाती बात थी, हो सकता है और आपके भी इल्म में इसमें इजाफ़ा हो या आपको इनके बारे में कुछ और भी इल्म हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी सी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।